12 ਵਜੇ ਬੂਆ ਇੰਜ ਹੀ ਖੜਕਿਆ, ਪੌਣੇ ਕ 12 ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੂਆ ਖੜਕਿਆ ਸੇਮ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਪੈ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर खरीद से होंगे, सेहत भी ठीक होगी, बिल्कुल फिट फाट होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। उम्मीद है कि आप सब भाई को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे। कल आपके भाई का व्लॉग नहीं आया और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, उम्मीद है नहीं किया था। चलो कोई गल नहीं। अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर अकाउंट के ऊपर पुराने हैं, पहले से व्लॉग देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना भूल गए हुए हैं, किसी भी वजह से याद भूल गया हुआ है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इससे होगा ये कि आपको हर आने वाले नए व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप कोई भी व्लॉग मिस नहीं कर पाएंगे। डेली का व्लॉग देख सकेंगे, मिनी फैमिली को इंजॉय कर पाएंगे। लो जी, सवेरे सवेरे काट दे घरे नमूने तैयार रख लोते ने। ए की ए कैस कुछ दे विच पैने अखां बनवाईयां नहीं पुत अखा की बनवाइया वा। हाँ अखा बनवाइया मैनू नजर लग गई आ। कादी मैं ना तेनू की दसा पूरा सुरमा पा लिया। चल ना दस कोई मसला नहीं। सुरमा पा लिया ना दसो कोई मसला नहीं, इजी। मैं ना दसो तुसी ताही गल ना दसो तुसी क्या मैं की दसा, ना दसो कोई मसला नहीं, इजी कोई मसला नहीं, इजी। कुछ तो ले पूछे तो केड़ा तुसी आपे क्या के ना सोच। चल दस दे कानू लाइया एनका कालियां भला अखा बनवाइया नहीं दियां। सुरमा पूरा पा लिया सी। आए ते ओ बस की दसा तेनू ऐसी नजर लगी आ कि पानी हुण नहीं हटण दिया अखां चों, धुंधला नजर आउण लग गया कल दा। ते एनका तां लाइया इहदियां कि हुण अखां दिसण ना मेरियां किसे नूं। बल्ले भी बल्ले मैं कहना बंदूका कास्तियां ने ठा होगी पूरे मले वाले च है। तां ही लाइया वा कालियां एनका कि अखां ना ही दिसण किसे नूं ते चंगा वा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਾਵਾਂ ਭਲਾ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜਚਦਾ ਏ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਠਾ ਹੈ। जो मर्जी कही जा पर मैं आपदी भाजत वास्ते लाया वा। ਲਓ ਜੀ ਬੇਬੇ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬੇਬੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੰਟਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਹੇਲੇ ਸਹੂਲੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਬੇ ਘਰੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਕੱਲ ਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਗਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਮੂਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਠੋਕ ਲਿਆ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਠੋਕਿਆ ਤੇ ਐਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਬੇਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਲਾਂਗਰੀ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਈ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀਣਾ ਵਾ, ਸ਼ਲਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਤਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਬਦਲ ਕੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਬਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। लो जी कल व्लॉग नहीं आया, इस वजह तो नहीं आया, ठीक है। एक तो बेबे थोड़ी टेंशन सी, दूसरा बाबा जी बेबे कल गई मेरा गुस्सा इस गल का करके बेबे कहती जी मैं व्लॉग बनवानी नाल इन्नी मैं मेहनत कर दी, ठीक है। तो कोई व्यूज़ भी नहीं आन डे, ठीक है, कोई सबसक्राइबर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। मिनी फैमिली प्यार करती नहीं पई, मिनी फैमिली वेखनों छड्ड गई, लगता उन्होंने मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, ये वो। बेबे ने मैंने सुनाइया 100 गल्लां ते बेबे कहती मैं वीडियो बनानी नहीं। बाबा जी बेबे कर गई गुस्सा ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 2-3000 ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋ 25-2700 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆਪਣਾ 4500 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ 4500 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 500-700। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਗਲਾ ਘੁੱਟੋ ਇਹਦਾ। ਬੇਬੇ ਕੱਲ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਬੇਬੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਕੱਲ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਨ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਧੋਤੀਆਂ ਵਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਦਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਪ ਵੀ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਦਰਦ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਹ ਦਰਦ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਇੰਨਾ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਭੜਕ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਬੇਬੇ ਕਰ ਗਈ ਗੁੱਸਾ, ਤੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਬੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੁਇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ ਵੀ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖੱਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਯਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਓਕੇ
ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੌਦਾ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਓ। ਤੇ ਆ ਅੰਗੂਠਾ ਭੋਰਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਲਾਲ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕਾਹ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਿਆ। ਏ ਲੋ ਜੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੁਣ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਬੀ ਭਾਈ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੇ? ਆਹੋ ਪੀ ਲਿਆ। ਵਾਵਾ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਭਲਾ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, 8-7 ਆਈਟਮਾਂ ਮਿਕਸ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਕਿ ਸ਼ੇਬੀ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਸ਼ੇਬੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸ਼ੇਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸ਼ੇਬੀ ਨੇ, ਕੋਈ 5-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਬੂਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਬੀ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਕਿ ਬੂਹਾ ਸ਼ੇਬੀ ਨੇ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੂਹਾ ਇੰਜ ਹੀ ਖੜਕਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਬੂਹਾ ਇੰਜ ਹੀ ਖੜਕਿਆ, ਪੌਣੇ ਕੁ 12 ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ ਸੇਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਚੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੇਬੀ ਆ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਰਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਪਈ ਹੈ ਤਰਪਾਲ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੁੱਬਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬਾਂਸ ਟੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਐ ਉੱਡ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਰਪਾਲ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬਿਓ ਜਾ ਕੇ ਤਰਪਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਅੱਧੀ ਨਾਲ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐ ਉੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਉਹ ਮਰੱਬੇ ਪਈ ਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਹਨੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ, ਮਸਾਂ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟੀ ਕੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਮੈਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਡੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਤਰਪਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀ ਤੂੰ? ਤਰਪਾਲ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਬਾਮ ਆਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ, ਜੇ ਬੱਕਰਾ ਭੁੱਖਾ ਵੇਖਿਆ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਣਾ। ਹਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਠੇ ਮੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਖੁੱਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਠੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲ ਲਾ ਜਾਾਂਗੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਧੁੱਪੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਵੇ, ਤਰਪਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਸੇਵ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜਾਂ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫੁੱਫਾ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ ਆਵੋ, ਦਿਨ ਮਗਰ ਕਿਹੜੇ ਡੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਆਵੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਮ ਆਂਦੀ ਫਿਰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਪਾਪਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪੇ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਦਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਜੇ ਮੁੱਲ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ? ਇਹ ਆਂਦਿਆਂ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਚਸਕਾ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਬੱਕਰਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ। ਚਾਚੂ ਆਂਦਾ ਪਸੰਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ 85,000 ਤੇ ਨਹੀਂ 85 ਆਖਿਆ, 85 ਤੇ ਚਾਚੂ ਆਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ 50,000। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਾਚੂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ 42-43,000 ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ। 7,000 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਆਵਾਮ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਲੀ ਕੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੂਸ ਪੀਣ ਜਾਣ ਡੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੱਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ? ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ 20 ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ 80,000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋੜੀ ਲਾ, 2 ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਇਹ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਇਹ 22 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 80,000 ਰੁਪਏ 22 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ, ਦੂਜਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ 60 ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 1,20,000 ਦੀ ਜੋੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 80 ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਦ ਸੂਦ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਕਰਾ 20 ਸਿਰ ਦਾ ਬੱਕਰਾ, ਸਾਰਾ 20 ਸਿਰ ਦਾ 80,000 ਬੰਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਅੰਦਰ ਬੰਨਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਬੰਦੂਕ ਕਰ ਦੇ, ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਬੈਂਕ ਨੰਬਰ ਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆ ਜਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ। ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੋ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸੁਧਰਾ ਬੱਕਰਾ, ਬਾਏ 1 ਗੈਟ 1 ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਫਟ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਰ ਦੂਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਉਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ
ਲੋੜ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ 1 ਲੱਖ ਪੀਸ ਬੱਕਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਵੀਂ, ਇੱਕ ਦਵੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸਿਰਿਆ ਪਾ ਤੋਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੱਕਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਸੀਰੀ ਆਪਾਂ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੀਰੀ ਤੇ ਖਾਲ ਆਪਾਂ ਮਦਰਸੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ 4 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਟੰਗ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੱਕਰਾ ਪੂਰਾ ਵਾ ਸਿਰਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਆਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ, ਹਜੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਬਣਾ ਪੱਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਵਾਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੇਲੀ ਚ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਲਾਓ ਬੋਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬੋਲੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦੀ। ਵੀ ਲਵਾ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਫਰੀਦ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਸੇ ਬੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੋਲਿਆ ਹਜੇ ਵਜ਼ਨ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਦੱਸ ਦੇ ਐਵੇਂ ਬਸ 82 ਕਿਲੋ ਹੋਣਾ 82 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ 96 ਕਿਲੋ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਤਾ ਈ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ 120 ਤੇ 96 ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 120 ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ 85 ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 120 ਸੀ, ਮੇਰਾ 85 ਨਾ ਸੀ। ਨਾ 104 ਕਿਲੋ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਘਟਿਆ ਅੱਛਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ 85 ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ 12 ਕਿਲੋ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 12 ਕਿਲੋ ਵਧ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਮਿੱਠਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਖਾਣੀ ਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਕਿਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਚੱਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਮਕੀਨ ਹੀ ਖਾਣਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ ਦੇਵ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ weight ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਈ 80 ਤੇ ਹੋਣਾ 80 ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤੇ ਆਂਡੇ ਦੀ ਦਾਲ ਮੈਂ ਪਕਾਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਡੇ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਖਾਣਾਗਾ, ਤੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਬੀ ਪਕਾਓ। ਅਰਬੀ 'ਚ ਭੋਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੁਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ। ਇੰਜ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ ਆ ਗਈ ਏ, ਕੋਈ ਫਰਿੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਿਆਵੋ, ਸਾਲ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। 2 ਫਰਿੱਜਾਂ ਘਰੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਹਫਤਾ ਜਾਂ 1.5 ਹਫਤਾ ਬਸ।